من الباب لا ينالنا. وعنه رضي الله عنه قال كان كرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. صحيح الإمام البخاري تسنة سبارات حديث نو إلى እንግዲህ ያለፈው ትናንት ያቆምንበትን ሐዲስ ያስተላለፉልን ሰውዬ አነስ ኢብኑ ማሊክ ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁ። አሁንም عنه ማለት ከአነስ ማለት ነው። ይሄ ضميሩ የሚመለሰው ለአነስ ኢብኑ ማሊክ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ። ምን ይላል አነስ ኢብኑ ማሊክ ካነ ነበራሉ ቂራሙን መጋረጃ ነበረ። ቂራም ሲፈስረው هو الستر الرقيق وقيل الصفيق من صوف ذي ألوان يدي مجارجة هنا كصوف مسرع صفيق كهنا لفلس يال رقيق كهنا كأتن مالتنا وفرام يال هنا السوق رامي بالات عن صلاة بلوم يفسرون من وراء الله عندنا نجزي للقالب سلم يارجوتنا. المهم لعائشة رضي الله عنها مجارجة نبرات إلى أنس بن مالك رضي الله عنه سترت به جانب بيتها يا مجارجة كذاك حجرة وكبيتها يتوسنون بكل قارداو نبرة مجارجة رجع انتلتلاو نبرة جانب مالت يقولن مالت نو بيتوان بماشون ويقولن بمجارجة بالذكران بمبالو قاردا نبرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين منالو أميطي أن عنا أميطي مالت أزيلي أسوقجي عنا كنيا مالتنا كني أسوقجي كرامك هذا إن مقارجاشين عنشلين يالو نبياتين صلى الله عليه وسلم. ودي إماطة مالت كهم مثل الناس ألفنا ما سوقج مالتنا. في حديث المتفق عليه الإيمان 69 شعبة رواية مسلم أو 70 ملم معلب لنا فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان من الحديث كرتان في اللؤلؤ. سلازي إماطة مالت مكلات ما سوقد ما راك مالتنا أميتي أمرنا إماطة ميلو مصدرنا. سلازي نبياتنا سلم يهنن مقار جاشين ودا بيو عاريكي وكنيالو أمر للمؤنثة أميطي عنا كرامك هذا إلا أنت الناقروا منالو فإنه لا تزال تصاويره ذكرى مقارجة ليالو قرصا قرصوش التوقدوا مالو تعرض لي في صلاتي وستوني ميقرب لني كمهن سلال توقدوا تعرض عندك قرار يهلا فتح التاء وسكون العين كسر الراء من عرض يعرض إذا ظهر وقرب ودنا. إني يسجرك يالا صراوتشو من عرقون يالو نبيات صلى الله عليه وسلم قربوا بجنا صلاتي لا تنش تأثير سلام يارقو يهم مقارجاشين أنستش ودات أي دي هي يا شباب صورة ذو أرواح بيهنم بايهنم زنا كالو شلملم يالك هنا سلمي وسوس ودا أسوق جلين بلو نبياتين صلى الله عليه وسلم تناقروات. سلازي سبب مندلنا باب المندل لا ينالن الحث على الخشوع في الصلاة. خشوع سلمي أقول نبياتين صلى الله عليه وسلم ودا بي بلو نبياتين صلى الله عليه وسلم بليل رواية انجدي ذات أرواح هنون فهاتكه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر هدو يهون اندزه مقارة جارقه القبالو نا تقوطو ምንድነው ተብታለሁ ምን አጥፍቼ ነው ስል ይሄንን ሱራ ነገሩኝ ሱራ ያለበት ነገር እንደተጠቀምሽ ብለው በባዕድ الرواية ቀደውታል ይባል ያንን ሰጥሩን መጋረጃውን ለዋቱል አርዋህ ምናምን ያለው ከሆነ ተቀደዋል። በሌላ رواية ይሄንን ሲባል አይሻ رضي الله عنها ያንን መጋረጃ
ቀዳደድኩኝና የትራስ ልብስ አረኩት ሚልም ሪዋያ አለ ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ምን ረዳዋል ሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር ረሂመሁላህ في باب الحث على الخشوع في الصلاة ማምጣታቸው ከኹሹዕ የሚያርቅ ነገር በሙሉ ሶላት ከመግባታችን በፊት መራቅ አለብን ነው እንግዲህ አንዳንድ መስጊድ ስትሄድ ንቁሽ አለ የተጻፈ አለ على جهة القبلة ያ ሁሉ زخرفة المساجد والكتابة على جدران المساجد ይሄ ግድግዳ ላይ መጻፍ የሆኑ ነገሮች ማንጠልጠል ይሄ ሁሉ ينافي الخشوع خشوع منافاة ስለሚያረግ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዳበይ አሪቂ ስላሉ خشوع የሚያጎልን ነገር ሁሉ መራቅ አለብን ይሄ እንግዲህ من افراد البخاري አመጡት ቡኻሪ 374ኛ ሐዲስ ነው ተብሏል ባይሆን ሶላቱ በላሻ ላይ በላሽም በህት ያደርጋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ እያዩ ሰግደዋል ምን አሉ ተሰገዱ በኋላ ደግሜ እንዳላየው ይሄን ነገር ወዳበይ አሉ መራቅ አለበት የሰገዱትን ሶላትስ መለሱ አልመለሱ ስላልመለሱ ሶላቱ ሷሂሃ ነው እንላለን ግን መራቅ አለበት ይላሉ እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ እሳቸው በኹሹዕ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልባቸውን የሞላላቸው لا تزال تصاويره تعرض أو تتعرض كهنا عند تأتطلو ነው ብለዋል تعرضም ሪዋያ አለ ተተዓረዱ ማለት ነው ተዓረዱ ከሆነ አንዱ ተአተጥሉ እሳቸው እንደዚህ ያሉ እኛ ምን እንሆናለን እና ቀልብ የሚያሻግልን ነገር በሙሉ ሶላት ከመግባታችን በፊት ወዳ ማለት ማራቅ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኹሹዕ አድርገን እንድንሰግድ ማለት ነው واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي واتفق مالت تسمامتوال مالتنا البخاري ومسلم بس من منت يهنن حديث ودفيت ميمطاون حديث بمزجب تسمامتوال قالوا الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله على حديثها مالت على حديث عائشة هي ملو مملسه ودع عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم أبو جهم بتبال سوية لبس قصة أصان بمزجب بخارينا مسلم تسمامتوال እንግዲህ أنبجانية مالت ወደፊት ሪዋያውን ያመጣዋል እንቀራዋለን ዝምሩ አንድ ልብስ ሆኖ ጌጥ የሌለው ጋቢ ድፍን أنبجانية ይባላል ምንም አይነት ጌጥ ሽልማት ምናምን የሌለው أنبجانية ይሄ አቡ ጃህም ሱሐቢ ነው ብለናል እሱ ሰጥቷቸው ስለነበረ ነው ይሄ أنبجانية ወደ አቡ ጃህም እየተነሰበ ነው ኪሳኡን ገሊዙ لا علم فيه أنبجانية ማለት ወፈር ያለ የልብስ አይነት ሆኖ ውስጡ እሱ ላይ ምንም አይነት ጌጥና ምንም አይነት ምልክት የሌለበት እሱ أنبجانية ይባላል አሉ فإنها وفيه الحديث ውስጥ ምን ይላል فإنها ألهتني فإنها ማለት ያቺ ኸሚሷ ዋናት እቺ ኸሚሷ ምልክት ያላት ልብስ አይነት ألهتني عن صلاتي ከሶላቴ አዘናግታኛለች አሻግላኛለች አሉ እንግዲህ ሐዲሱ باختصار ያመጡት ነው الحافظ ابن حجر ይሄ አቡ ጃህም የሚባለው ሰውዬ أهدى لنبي الله صلى الله عليه وسلم خميصة የሚባል የልብስ አይነት ሀዲያ ሰጣቸው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሀዲያ መስጠት ያው መሽሩዕ ነው ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن ብዙ ኪታቡል ሂባ የሚባል ራሱን የቻለ አለ እዛ ላይ ብዙ አሐዲሶች ያመጣሉ في البخاري ስለዚህ ሰጣቸው ተቀበሉ خميصانات ብለናል ምልክት ጌጥ ስለነበራት ሷል ለብሰው ሲሰግዱ ወደ ጌጧ አዩና ይችን خميصا መልሳችሁ ለአቡ ጀህም ወስዳችሁ ስጥልኛል ለምን ሲባሉ فإنها ألهتني عن صلاة صلاة ላይ ኹሹዕ አድርጌ እንዳልሰግድ ይሄ በጌጧ ይሄ ጌጣን ምናምንዋን እያየ አሻግላኛል ያሉና وأتوني بأنبجانيته ባይሆን መልስበት ቅር እንዳይለው ምልክት ጌጥ የሌለው ልብስ ካለው አቡ ጀህም እቺን ሰጣችሁ ቀይራችሁ አምጡልኛል ነብያችን የሱንም ኻጢር ምን ለማድረግ ነው
ለመጠበቅ طيب ስለዚህ እንግዲህ እቺን ኸሚሷ ሰግደው አልሃትኒ ካሉ እኛ ምን እንሆናለን? ስለዚህ ሶላት የሚያሻግል ነገር ለብሶም ፊትለፊት አድርጎም ቢሆን መስገዱ ይሄ ሶላት ላይ ጎደሎነት ያመጣል። الحديث صحيح رواه البخاري 373 حديث ነው ይላል ومسلم 556 ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها من تلالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات أعلام النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لبسوا ملكت يالات يلبس عينت لبسوا الناس سجدوا فنظر إلى أعلامها نظرة ودزا ود ملكتوچا ود ጌጦچا አንድ ጊዜ አዩና فلما انصرف سجدوا ሲጨርሱ قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم كناه لبشات يسجدكاتن خميصة ودا أبو جهم وسدنا ملسولኝ وأتوني بأنبجانية أبي جهم መልሳችሁ ሲያበቃ ደግሞ የአቡ ጀህምን ምልክት የሌለውን ዝም ብሎ ልሙጥ የሆነውን አይነት ጋቢ እሱን አንጡልኝ አሉ فإنها ألهتني عن صلاتي ይሄንን ነው እንግዲህ እሳቸው ያመጡት በጣም ሙختصر አድርገው ምክንያቱ ይሄን ያልኩበት ሶላቴ ውስጥ ስላሻገለችኝ ነው እና የሚያሻግል ነገር ወዳ ይራቃል ነው طيب አሁን አቡ ጀህም ማለት ማን ነው مختصر ትንሽ ቢሆን ተርጀማው አቡ ጀህም معروف من مشاهير الصحابة ነው ይላሉ انه متأخر الاسلام የታወቀ صحابي ነው من بني عدي ነው ስሙ ላይ ዑበይድ ኢብኑ ሁዘይፋ ይባላል ወይ ዓሚር ኢብኑ ሁዘይፋ ይባላል ይላሉ ስሙ ላይ ይለያያሉ አባቱ ላይ ይስማማል የሁዘይፋ ልጅ እንደሆነ አቡ ጀህም ኢብኑ ሁዘይፋ እንደሚባል ይስማማል وهو عدوي እንግዲህ ከዑመር ኢብኑ الخطاب رضي الله عنه ዘር ሐረግ ነው ቀቢላው قريش هنا عدوي ነው وكان شريفا ومعظما عند قريش በጣም ያከብሩትና እድሜው ሙአመር ነበር ይባላል ይሄ ሰውዬ ብዙ አመት ቆይተዋል ከሚባሉት ሱሐቦች ነበር شهد او حضر بناء الكعبة مرتين مع قريش ومع ابن الزبير قريشዎች ካዕባን አፍርሰው መቼ እንደሰሩት ሲራው ኪታባችን ላይ ያሳልፈናል ነው ነብያችን ሰለላሁ قبل النبوة ሪሳላ ሳይመጣቸው በስተፊት የ25 አመት ሆነው በአንድ ሪዋያ የሌላ ሪዋያ የ35 አመት ሆነው ካዕባን አፍርሰው ቁረይሾች ሰርተውታል እዛ ላይ ሰውዬ ነበረ ደገዳ ቆይቶ ደግሞ ኢብኑ ዙበይር አፍርሶ ሲሰራው بعد 60 ነበረ ይላል ብዙ ከቆዩት ሱሐቦች ነው ረዲየላሁ ዐንሁ ዓሊማን ቢነሰብ ቢአንሳቢ ቁረይሽም አዋቂ ነበር ይባላል ይሄ አቡ ጀህል ስለዚህ እንግዲህ في ኢብኑ ዙበይር ካለ ከዛ በኋላ ነው የሞተው ማለት ነው እሱ ሰውዬ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺን ኸሚሷ ሰጣ ተቀበሉ ለብሰዋት ሰገዱ በኋላ ወደ ዓለም ዋሲያው ሰግደው ሲጨርሱ እቺን ኸሚሷ ወሰዱና ለአቡ ጀህም አስረክቡልኝ እኔ ሀዲያውን ጠልቼበት እንዳይመስለው ቀልቡን ቅር እንዳይለው ደግሞ ሌላ ምልክት የሌለው ዝም ብሎ አንድ አይነት ልብስ የካለው እሱን አምጡልኝ አሉ እንግዲህ ይሄ መሰጣጣት እንደሚቻል ከሐዲስ እንይዛለን ሌላ ሰውየው የሰጠውን መመለስ ያሸባብ በሸሪዓችን የተከለከለ ሀዲያ ለአንድ ሰው ሰጠ መመለስ አይቻልም ከልከልቢ ምንድነው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙእሚን መጥፎ ምሳል የለው ሰጥቶ አንጣ ሚል እንደገና ይሄን ተውከቱን እንደሚበላ ምንድነው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሻ ነው ይሄ አንተ የምትለው ከሆነ ነው አንተ ሳትለው ሰጥተው ሲያበቃ ተመለሰል መቀበል እዛው ውስጥ አይገባም ይሄ ሰውዬ እቺን ኸሚሷ ሲመልስለት ምን አረገ ተቀበል እና እዛ ልብሱ ላይ የሆነ ችግር እንደሌለበት ለየመለሱት ለሰውየው ችግር ሳይሆን እሳቸው ላይ ችግር ስላመጣ መሆኑን ለማሳወቅ ደግሞ አንቢጃኒያ ይላክልኛሉ ይሄም አንዳንድ ጓደኛ ምዘናበት ካለ የሆነ ነገር ከሱ ብትጠይቅ ችግር የለውም ማለት እዚህ ሐዲስ እንጠቀማለን ብለዋል ሌላው የሚቀረን እሳቸው ሶላቴ ውስጥ አሻገለችኝ ይያሉ ለስ እንዴት መለሱለት እሱንስ አታሻገለውም ወይ እሳቸው ያሉት ምንድነው ፈኢና አልሐትኒ في صلاه ወሰወሰችኝ ሶላቴን በደንብ እንዳልሰግድ አረገችኝ አሉ እሱስ አታሻገለውም ወይ ለሚለው ለብሰህ ስገድ አላሉትም እሳቸው ባለቤት ነው ሰውየው የልብስ ባለቤት ለባለቤቱ ይሰጣዋል ከዛ በኋላ እንደሚያረግ ያረጋታል ወይ ይሸጣታል ወይ ደግሞ
قصة حلة عطارد عمر لاي أسالفنا لهن المسل قصة نبياتين تواصل እንግዲህ ደስ እንዲላቸው ሰሃቦች ይወዳሉ ወደ መስጊድ النبوي ሲመጡ ዑመር የተሐር የተሰሩ ካባዎች ሁላዎች ተንጠልጥለው ሊሸጡ አገኙ አንዲቱን ያዙና በጣም የምታምር ስለሆነ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺን ይግዙ ዒድ ሲሆን እንግዶች ሲመጡ ፉዶች ይለብሷታል ጥሩ ልብስ ናት ሲሏቸው ይሄማ አይለበስም ማለት ሐር ስለነበረ ሙስሊም አይለብሰውም ይሄን የሚለብሰው በአኺራ ድርሻ ፈንታ የሌለው ነው አሉና በሌላ ሰዓት ሀዳያ ሲመጣ ያሐር ለዑመር ላኩላት واضح يا شباب እዛ ጊዜ ፈውለት ዑጣሪድ እንደዚህ ብለው እንዴት ይልኩልኛል ሲሉ ዑመር እኔ ልበሰው ማያልኩ ከዛ በኋላ ዑመር ያንን الى اخ له مشرك بمكه ወሰጡት ብለን አሳልፈናል አሁንም ይሄ እሳቸውን ካወሳወሳቸው ያንንም ሚንባብ አውላ ሊያወሳውሰው ስለሚችል ለብሰህ ስገድ ለማለት ስላልተባለ ችግር የለበትም ነው طيب ሌላም ሪዋያ አለ አሁን አልሐትሚ ነው ሌላ ደግሞ ልታሻገለኝ ቀርባለች የሚል ሪዋያም ይኖራል في الصحيح እሱንም ጀምዑን እዛ ቦታ ላይ አሳልፈናል على كل الاحوال ሶላት ላይ ኹሹዓችንን የሚያጠፋ ወይም ደግሞ የሚቀንስ ነገሮች ይጠላሉ ሶላት ከመግባታችን በፊት መስተካከል ይኖርብናል وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم إيه دقم وعيد البعلات بتأم كباد وعيدنا رواه مسلم الحديث فيه النهي الأكيد عن ذلك على ذلك لا عن ذلك بالأولاد مسلم أرات متوها يا سمنتين حديث زقبوت عليهن الحديث إلى إهم خشع منافع يا رجال يا شباب ليلا سوي بليلا بفسرتم وأنت كلنا وتفسيروا جابر بن سمرة ترجمهم باكرهم بهنا سالفنا ساتشوا من الالو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتني عنده بلوال لا ينتهين قوم سوچ كلكلوا كلاميت እንግዲህ موطئات للقسم ይባላል ትባላለች ቀሰም የተቀደረ ቀሰም አለ ማለት ነው ዘላይ ሰዎች ይከልከሉ ይቆጠቡ يرفعون أبصارهم አይኖቻቸውን የሚያነሱ የሚያንጋጥጡ ሰዎች ይከልከሉ አሉ الى السماء ወደ ሰማይ የሚያነሱ አይኖቻቸውን في الصلاه صلاه ላይ ሆነው አይኖቻቸውን ወደ ሰማይ ከፍ የሚያረጉ የሚያዩ ሰዎች ከዚህ ድርጊታቸው ይከልከሉ አው ላ ተርጂዑ ኢለይሂ እንቢ ካሉ ደግሞ ወይ አይኖቻቸው ወደነሱ አይመለሱላቸውም ማለት እንደዛው ወደ ላይ ሳግ ብሎ ይቅር ብለው ነብያችን ሰለላሁ ይረገሟቸው ስለዚህ ይሄ حرام ነው رفع الابصار في الصلاه الى السماء ሱ حرام መሆኑን ወዒድ ካለበት እንግዲህ አንድ ነገር ያጀባ ወንጀል ወይም ደግሞ ትልቅ ወንጀል ለመሆኑ በአኺራ ይሄን ያህል ቅጣት አለ ከተባለ ለዛ ወንጀል ወይ ዱዓ ከተደረገበት ወይ ወዒድ ካለበት من الذنوب الكبائر او من الحرام حرام መሆኑን ከምንረዳባቸው ቀራኢኖች ነው እና ነብያችን ሰለላሁ ይቆጠበዋል ሶላት እየሰገድ ወደ ላይ እንዳታይ ወይም ቢካልክ ደግሞ አይነህ አይመለስልህ ማለት ከባድ ወዒድ ዛቻ ስለሆነ ሶላት እየተሰገደም ወደ ላይ አይታይም ማለትን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ስለዚህ ምንድነው ኢላው ሰበቡ ህክማው ينافي الخشوع خشوع ينفيال ስለዚህ በጣም ስለተከለከለ رفع الابصار الى السماء في الصلاه حرام ነው የሚሉት ዑለሞቻችን في خارج الصلاه خارج الصلاه سلفنا المتفق عليه هو الحديث لا باس به بياتين صلى الله عليه وسلم ወደ ሰማይ ያው ነበረ ብለን ዘማታ ምን ቀራውም ኪታብ ላይ ያው የማስታወሱ አቅሙ ነው እንጂ የሚቸግረን አሳልፈና حديث رواه الامام احمد بالمسند وكذلك الامام مسلم في الصحيح نبياتنا يا حذيفه حديث تسفيو ذا ላይ ተሸረሐ ለዳይ من هذه النبوه እዛ ላይ ታያላችሁ ችግር የለው ከሶላት
ውጭ ከሆነ አፈላ ينظرون እንደነው የሚለው ቁርአን الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت ለተፈኩር ከሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ላይ አዩና ይላል የሐዲሱ አህመድ ሙስሊም ዘገቡት የተባለው እዛ በኋላ ያሉትና እኔ ለኡማዎች አማናን እኔ ከሄድኩኝ ከሞትኩኝ አታ ኡመቲ ማ ቱዓድ صحابتي واصحابي امنه لامتي وكذلك النجوم امنه للسماء ከዋክብቶችን ምናምኖችን ካዩ በኋላ ነው ያነ ከሶላት ውጭ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች አይቻልም የሚሉ ሰዎች አላ ይቻላል የተከለከለው ወዒዱ የመጣው ምን ላይ ነው ይያሉ ሶላት ውስጥ ኹሹዕን ስለሚጻረር ሶላት ውስጥ ሆነ እንግዲህ ፉቃሃዎች ያሉት ነገር አለ ያጀበ ፊል ቂያም محل سجوده ይላል ቆመህ ከሆነ ከመሐል السجود አይንህን አታቀብዝ ስጁድ የምታረግበት ቦታ ላይ ማየት አለብህ ይላሉ ሩኩዕ ስታረግ ደግሞ ኢላ ዛሂሪ ቀደመይህ ደሊል ያስፈልገዋል አልሙሂም ሐጃቸው ምንድነው አይኑ እንዳይቃብዝ ነው ሲቀመጥ ደግሞ እንደ ተሸሁድ ኢላ ሂጅሪሂ ወደ ታች ወደ ጭኑ ወደ ታፋዊ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ተሸሁድ ላይ ያጀበ እንደዚህ ጣታቸው ይቀስራሉ እንደዚህ ይጠቅሳሉ አያሳልፉንም እይታቸው እሷ ጋር ነው የሚሆነው እንግዲህ ተውሂድ ያደረጉ ነው አይናቸው ምን ይሆነው ምን ላይ ነው ያጀበ እዚህ ጣታቸው እዚህ ሁሉ ኹሹዕ ለማድረግ ነው ሶላት ላይ ወደ ላይ እንደዚህ ካንጋጠጥ ኹሹዕን ስለሚጻረር እንደ አይነት ወዒድ ስላለ የተከለከለ ነው وله عن عائشة رضي الله عنها قالت وله مالت أي لمسلم رواه مسلم سلاله وهم ضميروا وده مسلمنا من ملسوا عائشة يستلالفت حديث لصحيح للإمام مسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان እንግዲህ ትናንትና ያሳለፍነው ሐዲስ አለ የአነስ ሐዲስ اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب አሁን ደግሞ ዓምም ይሆን አገኘን ስለዚህ ያው افراد او تخصيص بعض افراد العموم بحكم لا يخصص العموم የሚሉት ቃዒዳ አላቸው አልኡሱልዩን ይሄ ከዛ ነው ተብሏል ማንኛውም ሶላት ላይ እንደ ሁክሙ አንድ ነው መግሪብ ላይ አይደለም ያልነው ትናንት ለዛ ነው ምንድነው ምትለው አይሻ ረዲየላሁ عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ያላህን መላእክተኛ እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ አለች لا صلاة صلاة የለም እንግዲህ ነፍይ الكمال ነው ነፍይ الحقيقة ራሱ ሶላቱ ራሱ لا تنعقد ነው ይለያያሉ الظاهرية በظاهሩ ነው የሚፈስሩት ምግብ بحضرة طعام ምግብ ተጥዶ ያለ ምግብ ቀርቦ ሶላት የለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ምግብ ከቀረበ ምን አድርጉ ማለታቸው ነው ነብያችን ይባላ ምግቡ ከዛ በኋላ ነው የሚሰገደው ምግብ ቀርቦ ሶላት የለም الظاهرية بل بعض أهل السنة من الأئمة على ظاهرهم يفسروا على صلاة راس የለም መስገድ አይቻልም ምግብ ከቀረበ እንግዲህ ቆይዶች ትናንት የዘከርናቸው አሉ እነዛ اعتبار ውስጥ መግባት አለባቸው ولا هو يدافعه الاخبثان የሚሰግደው አካል ደግሞ ሁለት ቆሻሻዎች እየታገሉት ሶላት መስገድ የለም الاخبثان ማለት البول والغائط አንተ ሽንት ወጥሮሃል ይሄኛው ደግሞ ትልቀኛውም ወጥሮሃል ልውጣ አንተ አላስወጣም ወደ ሶላት ተገባህ እንዴት አድርገህ ትሰግዳለህ ቢነጥቅስ ችግር ነው ስለዚህ ነብያችን ምግብ ከቀረበ ምግቡ ይበላ ለምን በኹሹዕ ሰውየው እንዲሰግድ ወጥሮህ ከሆነ والله هو يدافعه الاخبثان ቀለል ብለህ ትርሚዚ ላይ ያሳልፈና ለሰበብ የማስታወሱ ነው የምምለው ብዙ ጊዜ የሆነ ሰሃቢ ኢማም ነበር ሆነ ሰፈር ላይ የሚያሰግዳቸው እሱ ነው አዛን ተብሎ ኢቃም ተብሎ የሆነ ኢማም መድቦ ሰዎችን አስግድልኝ ብሎ አስግዳቸው እኔ ወደ ሽንት ቤት ልሄድ ነው ሰሃቢ ያገብ ለምን ሲሉት አይ ነብያችን ሰለላሁ ይሄ ከሁለት ቆሻሻ የገፈተረው ሶላት አትስገዱ ሲሉ ስለሰማሁ እኔ አሁን እጄ ተጸዳድቼ ሰግዳለሁ ለራሴ
አንተ ያው አቃማዛን ስለተባለ ሰዎችን አስብዶ ብሎ ኢማም መድቦ እሱ ወደ ሐማ እና በተለይ ወቅቱ ሰፊ ከሆነ ምንድነው መደረግ ያለበት? ተጸዳርቶ ሰውየው በኹሹዕ ለመስገድ ወደ ሶላት መምጣት አለበት። ከዛሊከ ምግብ ሲቀርብ ወቅቱ ሰፊ ከሆነ ምግብህን በልተህ ነው ወደ ሶላት መምጣት ያለብህ ነው። ምግቡ ላይ እንግዲህ ሰውየው የሚፈልገው ከሆነ ነው። ካልፈለገው ካራበው ምግብ መቅረቡ ሶላት ላይ ምን ተጽዕኖ አለው ይያልን? ኹሹዕ እንዳታረግ ያረጋል። እየሰገድክ ምራቅህን እየዋጥ ምራቅህ አፍህን እየሞላ ምን አይነት ሶላት ትሰግዳለህ? ካልፈለከው ግን አራበህም ምግብ አትፈልግም እሱ ላይ ኢላው አለ የለም ኢላው የለም ኢላ ከሌላ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما خشوع ما ያሳጣህ ከሆነ አንተ በቅርብ የበላህ ከሆነ مجرد حضرة الطعام እሱ ሶላትን አይከለክልም ብለዋል። ይሄ ሙዳፈዓውም የተባለው ወጥሮ በጣም ከሆነ ይዳፊዑ ነው ነብያችን ይያሉ ያሉት። ሙዳፈዓ ካላረገ ትንሽ ከሆነ ጅመራ እሱም لا بأس به ብለዋል። على كل الاحوال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ወቅቱ ከጠበበስ አንተ ልብላና ልስገድ ብትል ወይ ደግሞ ሽንት ቤት ተጠቅሜ ልስገድ ብትል ወቅት الصلاه ምን ሊሆን ሆነ ሊወጣ ምሳሌ ስቢህ ነው ቃል ብትበላ ፀሐይ ልትወጣ ነው። ሽንት ቤት ብትገባ ፀሐይ ሊወጣ ነው። እዚህ ላይ አንዳንዶቹ ሐዲሱ ሙጥለቅ ስለሆነ ወቅቱም ቢወጣ ምን ማድረግ አለበት አሉ ጧዓሙ እና ይሄንን ሽንት ቤቱን ማስቀደም አለበት የሚሉ አሉ። ሌሎች አይ ቃዒዳ አለ እዚህ ላይ ቃዒዳችንን እንጠቀማለን አሉ። ሁለት መፍሰዳዎች ሲመጡ ያሸው ቃዒዳ ያስቀመጡት ነገር አለ። እንደ ተዛሁም المفسدتين አሁን አንተ ምግብ እያለ መስገድ አንድ መፍሰዳ ነው። ሶላት ማሳለፍ ሌላ መፍሰዳ ነው። አخبثانም ያው ስለዚህ ከሁለቱ መፍሰዳ ማንኛው ይበልጣል? ምግብ ቀርቦ ከመስገድ ሶላት ከማሳለፍ ማንኛው ይበልጥ? ሶላት ማሳለፍ ስለሚበልጥ ነርተኪቡ አخف الضررين ሁለት መፍሰዳዎች ከደጋጩ ማንኛው የምናስቀድመው የምንሰራ ሁለቱንም መታው ካልተቻለ ቀለል ያለውን መስራት ስላለብን እንደዛ እናረጋለን ይላሉ። طيب ስለዚህ المهم ወደ ሉጋው ስንገባ سبب الحديث من روايه ያመጣሉ እሱንም እናያለን። ሰውየው ሽንትና ይሄኛው ትልቁ ከወጠረው ያሸባል ሐቂም ይባላል። ولا هو يدافعه الاخبث ባረገኛ ቋንቋ ሰውዬ ምን ይባላል? ሐቂም ይባላል ቢልሚም። በውል ብቻ የወጠረው ከሆነ ሐቂም ይባላል ቢኑን ሐቂም لا رأي لحاكم ولا لحادق من አባባል አለ ይላሉ። طيب خلاው ብቻ غائጡ ብቻ ከሆነ የወጠረው ደግሞ بالباء ሐቂም ይባላል ይላሉ። ፈስ ወጥራህ ከሆነ ሐዚቅ ነው የሚባለው ሰውየው በዚህ ይለያያል። ስለዚህ ولا هو يدافعه الاخبثان ይሄ ሐቂም ነው የሚባለው بالميم ማለት ነው። ሁሉም የሚገፋተሩት ሁሉም የሚታገሉት ከሆነ ሁክሙ አንድ ነው። ሽንት ብቻም ቢሆን ያኛው ትልቁም ብቻ ቢሆን حتى ريحም ቢሆን ልውጣ አልውጣ ከሆነ ሊወጣ ይችላል እየሰገድክ ስጁድ ስታረግ ሩኩዕ ውስጥ። ስለዚህ ተጸዳርተ በጡማዕኒና እንድሰግድ በኹሹዕ መጸዳድ ሐዲሱን ሲናገር صحيح رواه مسلم 560ኛ ሐዲስ ነው አሉ። قال ابن ابي عتيق እንግዲህ ابن ابي عتيق የአኢሻ ዘመር ነው። تحدثت انا والقاسم عند عائشه እኔ ይላል ابن ابي عتيق مسلم ላይ እንግዲህ ቁጥር ስላለ እዛ ላይ ማየት ነው بشرح النووي እኔና القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عند عائشه عائشه ዘንድ አወራን ተጫወትን ይላል رضي الله عنها حديثا የሆነ ወሬ አወራን ይላል። وكان القاسم رجلا لحانة لحانة ማለት ያጀብ ሲያወራ አረበኛ ቋንቋ ሲያወራ ምሳሳት ማለት ነው። መዝሙም የሚደረግ የነበረውን መፍቱህን መክሱር እንደዚህ ያረገ የሚያወራ ይሄ አልቃሲም ابن محمد ابن ابي بكر ሲያወራ ይሳሳት ነበር ይላል ابن ابي عتيق وكان لام ولد የተሳሳተበት ምክንያቱ አረበኛ ላይ እናቱ عربية النبرتي مال كانت مولاك فقالت له عائشة
ስለዚህ እንግዲህ ስለሚሳሳት አላወራም እሱ ይሄኛው ኢብኑ አቢ አቲቅ ያወራል አይሻ ጋር ዘመዶች ናቸው ሁላቸው አይሻ ምን አለው ማለከ ላ ተሐደሱ ከማ የተሐደሱ ኢብኑ አኺ هذا ኢብኑ አኺ እንደሚያወራ ኢብኑ አቢ አቲቅ አንተ ለምን አታወራም አሲምም የወንድሟ ልጅ ነው ሸባ የሙሐመድ ኢብኑ አቢ በክር ልጅ እሱ ያወራል አንተ ለምን ዝም አልክ ለምን አትጫወትም አለችና ምን አለው አማ ኢኒ ጃማለ ተንቢህናት ቀድ ዓሊምቱ ምን አይነ ኡቲት ያላወቅኩ መሰለህን ያውቃለሁኝ ከየት በኩል እንደሆነ የተመጣው እኔ ያውቃለሁኝ هذا أدبته أمه أنت أدبتك أمك እናቱ አረቢያ ናት እናቱ ተዕዲብ ተርቢያ ስላረገችው ቋንቋም ማስተምራ ስላሳደገችው አይሳሳትም ለዛ ነው ሚጫወተው አለች አንተም ኡሙ ምንድናት ብለናል በዚህ القاسم مولاه ام ولد ነበረች ለዛ ነው ስትለው قال ابن ابي عتيق فغضب القاسم واضب عليها اكرفنه حقد عليها ይሄን ያለችው ጊዜ ተቆጣ فلما راى مائده عائشه قد اتي بها قام እንግዲህ ይሄንን ለምን አለችኝ ብሎ እንግዲህ እሷ ያባቱ እህት ናት አመቱ እንደገና ሙስሊም እንደመሆኑ ሙእሚን እንደመሆኑ ደግሞ እናቱ ናት ኡሙል ሙእሚኒን ናት አይሻ አይገባውም መቆጣት ሐቁን ነገረችው ማስተካከል ነበረበት አልሙሂም وأيضا من سادات التابعين ነው የአይሻ ምግብ ሲመጣ ሲያይ فلما راى مائده عائشه قد اتي بها قام ከአይሻ ቤት እንግዲህ ምግብ መጣ እንዲበሉ ያቺ ምግቧ ማይዳዋ ስትመጣ ሲያይ ድድግ አለ ካለበት قالت አይነ ወዴት ነው የምትቆመው የምትነሳው አለች قال اصلي እንግዲህ አለ መብላት አሁንም እናረጋለን ሰውዬው ያጀው ከተጣላው ምግቡን ይበላለታል አይበላለም አይበላለት ልሰግድ ነው አለ حول ولا قوه الا بالله قالت اجلس عليه እንግዲህ አመቱ ወኡሙ ናት ብለና قال اني اصلي تسجد ነው ያልኩሽ ነው አለ قالت اجلس غدر يا غدر ነው እንግዲህ ማነወሪያ ቃል ናት غدر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث አንተ አሁን ምግብ እየመጣ ሰግዳለሁ ልትል ነው ነብያችን ደግሞ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا صلاه بحضره طعام ብለዋል እንዴት ትخلፋለህ ይሄን ቁጭ ብለህ ብላና ከዛ በኋላ ሰግዳለሁ ካል ከዛ በኋላ ትሰግዳለህ አለች እና የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሲነገረ እስቲስላም እንስያዕ ማድረግ ግድ ይለናል እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ያጀባ ሶላት ኹሹዕን ያጎላሉ የተባለ ነው አሁን በየኪሳችን ያለ ነገር አለ ሁለቀን ተንቢህ ይደረጋል ላኪን لا احد ينتبه የሚገርም ነገር ነው ያጀባ እንዴት በጣም ደካማዎች ሆን እኛ እጃችን ውስጥ ያለ ነገር ተሐኩም ሸሪዓ ማስፈረድ በሸሪዓ እንዴት ብለን ሁክም ልናደርግ እንችላለን እኪስ ያለ በቢሮ የገዛው 10 ጊዜ እንደዚህ የምትነካካው ነገር እሱን ሰይጣራ ማድረግ ካልቻል كيف تحكم شرع الله سبحانه وتعالى على العام ቻላ ላይ ቻል አይቻ ሞባይል ካንተ እጅ ስር ማድረግ አልቻልክም ሁለቀን ይነገራል ኢማም ሲያህር አንዳንዶቹ ሞባይል አጥፉ ይሏል አንዳንዱም ብሎ ያህርማል ችግር እና ሞባይሎቻችን ያሸባብ ቢያንስ እንኳን የደወለልኝን አካል ማወቅ አለብኝ እንድመልስለት ቃል ሳይለንት ማድረግ እንዴት ያቅታል ያሸባብ ሰምቱ ይደውላል ይገባል አይሰዎችን ይዛጃ ያረጋል በኋላ ታገኘዋለህ ማን እንደደወለልህ መደወል ከፈለክ ሰላም መላክ ከፈለክ የምታረው ስለዚህ ሁለቀን ይነገራል ላኪን قلوبنا ليست معنا مشكلاتنا እንደዛ ስለዚህ ሞባይል የሚባለው ነገር በክራ በዘይት ጽፈዋል ያሸባብ አዳቡል ሃቲፍ ቴሌፎን ጋር ሃቲፍ ጋር ሰነስ እንዴት ነው እሱ ጋር ተዓሙል የምናረገው ሪሳላ صغيره እንደሱ አይነቱንም ማንበብ ያስፈልጋል حتى ረስተን ሰው ይረሳል ሙዓረድ ለንስያን ኢንሳን የተባለውን በአንዳንድ አባባል ስለሚረሳ ነው ብለን ከረሳ እንኳን በኋላ ጥይት ሲል ሶላት ውስጥ ይያለ ማጥፋት ይቻላል ለመስላሐት الصلاه ስለሆነ ሲጣራ አውጣውና ከኪስህ ወይ ሳይለንት አድርገው ወይም ዝጋው ላንዲ ይቻላል ለምን ስለሆነ ሶላትን ለመጠበቅ ስለሆነ የምታረገው ሐረካ ይሄን ሞባይልን ከኪስህ ማውጣት
ሳይለንት ለማድረግ ወይ ደግሞ ለመዝጋት የምታረጋቸው እንቅስቃሴዎች ሙክተፈር ሶላት ውስጥ ይቻላል ብለዋል አይማዎች። ምክንያቱም ለመስላቱ ሶላት ስለሆነ እና መንቃት ያስፈልገናል። وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع رواه مسلم الحديث 2994 حديث نوالو في صحيح الإمام مسلم والترمذي وزاد في الصلاة الإمام الترمذي دقمو في الصلاة ملون أمروال لالو صحيح رواه الترمذي لا يدقمو يا حديث 308 حديث وقال الترمذي حديث حسن صحيح ايه حديث دقمو ملو كابو هريرة حديث يتذكره رضي الله عنه نبياتنا صلى الله عليه وسلم قال انده بلوالا التثاؤب من الشيطان እንግዲህ ተሳኡብ ማዛጋት ማለት ነው ከሸይጣን ነው አሉ። ከሸይጣን ከሆነ فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع ተሳኡብ በሚያዛጋ ጊዜ የቻለውን ያህል ይሄንን ተሳኡቡን መመለስ መሞከር አለበት። ከዝም ማለት እንግዲህ ከዝም الغيظ ይባላል ቁጣን መዋጥ ነው። አሁን ደግሞ ይሄንን ተሳኡቡን እንዲመለስ ማድረግ ከንፈር በመንከስ ሊሆን ይችላል፣ ጨርቅህን እዚህ ላይ በማስቀመጥ ሊሆን ይችላል። እጅህንም ቢሆን በቻለ ያህል ከዝም ያርገው። ስለዚህ እንግዲህ ምን ሸይጣን የተባለው ያ ሸባብ ይሄ ተሳኡብ የሚባለው ከሶስት ምክንያቶች ውጭ አይሆንም ይላሉ። አንዳንዴ እንደ غلبة الغفلة ሰውየው ሲغفል ከሰል ሲኖርበት የዛ ጊዜ ነው የሚያዛጋው ይላሉ። ይሄንን እንዲሆን የሚያረገው ሸይጣን ስለሆነ ወደ ሸይጣን የተነሰበው ለዛ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ غلبة النوم عليه እንቅልፍ ሲያቸንፈው ነው የሚያዛጋው፣ ያም እንደዛው ነው። واحيانا አንዳንድ ጊዜ ደግሞ عند امتلائه በጣም ሲበላ ሲጠግብ ነው የሚያዛጋው ሰውየው። طيب ስለዚህ እነዚህ ወደ ሸይጣን ስለሚነሰቡ ለዛ ነው من الشيطان የተባለው። ስለዚህ ሶላት ውስጥም ሆነ ሪዋያት الترمذي في الصلاه ብሏል ሙጥለቀንም ቢሆን ስናዛጋ ያስባል አፋችንን ከፍተን ዝም ማለት የለብን። ምን እናረጋዋለን? ይዘጋል። ሪዋያት ሙስሊም ሸይጣን ይገባል የሚል ሪዋያ አለ። ሪዋያት አልቡኻሪ ሸይጣን ይስቅበታል የሚል ሪዋያ አለ። ስለዚህ ሁለቱም አይጋጩም፣ እየሳቀ ሊገባ ይችላል እና ከዝም ማድረግ አለብን ስናዛጋ። ሃህም አይበል ብለዋል። አንዳንድ ሰው ሲያዛጋ በጣም የሚያወጣው ድምጽ አለ። ሪዋያት አልቡኻሪ ከልክላለች፣ እንደዛ አይበል ሰይጣንን ያስደስታል። ስለዚህ የተሳኡብ የሚባለው ነገር እሱም خشوعን ስለሚጻረር ማለታቸው ነው። عند ابن حجر باب الحث في الخشوع على الصلاه ማምጣታቸው ይሄንን خشوعን ይጻረራል እና ሶላት ውስጥ ያለ ካዛጋ የቻልከውን ያህል ከዝም ማድረግ መሽሩዕ ነው። እንደገና ደግሞ አፍህን የተባሉትን ነገሮች በማድረግ መዝጋት ሸይጣን እንዳይገባብ። ይሄ ሸይጣን የሚባለው ነገር يجري من ابن آدم مجرى الدم ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ይሄ ደም ሴላችን እንደሚሰራ እንደሚንቀሳቀስ በዛ እንደዛ አይነት ሆኖ ስለዚህ ይሄ ግን እንደዚህ ማድረጉ ወይ በጨርቅ እንደዚህ ማድረግ እንደሚከለክለው በነስ ስለተነገረ ሸይጣን እንዳይገባ ለሸይጣን በር አለመክፈት። نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.